everyone to raise for Tamil Thai Valthu. நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. International Youth Day is observed annually on August 12th. It is an awareness day designated by the United Nations to draw attention to the youth issues worldwide. There are 17 Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals recognize that ending poverty and other deprivations must go hand in hand with strategies that improve health and education, reduce inequality, and spur economic growth, all while tackling climate change and working to preserve our oceans and forests. Today's meeting focuses on 4th SDG, namely quality education, and 13th SDG, namely climate action, respectively. It's my pleasure to invite Professor L. Suganti Madam, Dean CEG, to deliver the welcome address. Respected Honorable Vice Chancellor of Anna University, Dr. Velraj Sir, UN SGSN Sustainable Goals Sustainable Network Regional Officer of Asia Pacific, Dr. Sultan Rashid, climate change activist and scientist from Uganda, Mr. Edwin Namakanga, who will be present online, other guests, dignitaries of the dais and on the dais, student friends, a good afternoon to one and all present here. We are celebrating the UN International Youth Day today. This day is dedicated to the role of young men and women in bringing about change, in tackling global issues and achieving sustainable development. It also serves as an opportunity to raise awareness of the challenges and problems faced by the world youth. International Youth Day is celebrated every year with different themes. The theme for the UN International Youth Day for 2022 is Intergenerational Solidarity, creating a world for all ages. As UN has developed 17 SDGs, that is Sustainable Development Goals, and implementing them across the globe, many challenges have emerged. One challenge is aging, equal opportunity and rights to be given to aging population. Many generations we are facing now, the boomers, the Generation X, the Generation Y, Generation Z and Generation Alpha. Across based on their date of birth, they are born. They all have different psychological makeup, lifestyle, learning styles, which induces conflict between the generations. These intergenerational conflicts are drawing attention in every walk of life, be it at home or be it in college or at the workplace. So this year's theme is in focusing in bringing in good understanding among all generations towards this solidarity. The other sustainable development goal, which is of very importance, is climate change. And every individual is working towards bringing in an environmentally friendly ecosystem. At Anna University, we are very conscious about the existence of this generation gap and to bring in environmental sustainability in the campus. We are having different types of age group in all our decision-making bodies, starting from the students up to the CEOs of the organization, so that we address the generation gap in an amicable manner. With regard to the climate change, we take all actions so that the campus is environmentally friendly. So we have banned plastics, we have recycled whatever waste is possible.
in whatever manner. Again, we are bringing in renewable energy in all possible manner. The impact rating, ranking for 2020 for Anna University, it was ranked 7 under SDG Clean Water and Sanitation during 2021, and the impact ranking 2021 indicated for Anna University SDG 7 Affordable Clean Energy, we were ranked 8. So the university, in all its curriculum, in its working culture, we are trying to bring in sustainability in every sphere. So with these few words, I would like to welcome our respected Vice Chancellor, who will be presiding over the function today. I welcome you, sir. I also extend a very warm welcome to the UN SGSN Regional Officer for Asia Pacific, Dr. Sultan Rashid. I welcome you, sir. A word of appreciation and welcome to Mr. Edwin Namakanga, who is joining us virtually from Uganda. I welcome you, sir. I also welcome the other dignitaries on and off the dais who have come here from all our 4 campuses, and most important, our student friends who have taken time off from their NSS, NSO activities to be with us from their classroom. So I welcome the students also for this program. May this program add value to every one of our lives in making this world sustainable. Thank you. It's time to honor the guests. I request our esteemed Vice Chancellor of Anna University to honor the guest, Dr. Sultan Khalifa Harun Ali Rashid, Youth Regional Project Officer for Asia Pacific at United Nations, with a bouquet and a memento. I request our Honorable Vice Chancellor of Anna University, Professor R. Vailraj sir, to deliver the presidential address. Good afternoon to one and all. Dr. Sultan Rashid, United Nations SDSN Youth Regional Project Officer, and Mr. Edwin Namakanga, who is going to present through online, Dr. Sugandhi, Dean College of Engineering, Dr. Arul Selvan, Director, Center for Development of Tamil in Engineering and Technology, our professors, faculty members, students. We are celebrating United Nations International Youth Day, along with the celebration of Azadi Ka Amrit mahotsav, our 75th year of independence. So these 2 fortnights, since 1st of August till 15th, we are celebrating our independence in a very grand way. Lot of events have been conducted. Our Honorable Governor also, he has initiated several programs throughout the state, and our whole country is celebrating in a very large way. This day, celebrating this United Nations International Youth Day is also very important, because this Sustainable Development Goals evolved by United Nations, all youth should understand what is the significance, why we need to implement these SDG goals in all our day-to-day life. So all youth should understand what are all the goals being developed by United Nations for sustainable development. If any individual citizens, if they come to know the meaning of sustainability, their life will be comfortable, their life. Because sustainability, we are telling in many aspects, but everyone in the whole world should understand what is sustainability. Without sustainability, even living in this planet also will be very difficult after 50 years. Many students, all youth are in the age group of 15 to 20. We do not know after 25, we are celebrating 75th year of independence. We all aged people, we do not know whether we are
available in the earth in the 100th year of independence, but you are all going to be here. You should, unless sustainable development is there, it's very difficult to live in this planet. So there are so many measures, starting from the sustainable development goals. Dr. Sugandhi has mentioned all these goals, and we are going to listen from the experts about these sustainable development goals. But I want to tell because this country, India, is a very old country. Everything is available in our literature or our traditions. If you see the whole world which is evolved, which is being evolved, which is going to be evolved, everything is available in our literature. So sustainable development goal now, since it is very essential, the whole government, world organizations trying to import this requirement to the whole world, particularly to the youth. First goal is no poverty. No poverty. Yelmai. That eradicate the poverty. So for which I want to tell one incident, and however in our Tamil literature, the great poet Bharadiyar, he himself insisted about this first SDG in a very beautiful way long back. One freedom fighter, Mr. நீலகண்டன், கால்நடையாக அவர் ஒரு 500 கிலோமீட்டர் தமிழ்நாட்டில் நடந்து வரும்போது, இரவு பகல ஒவ்வொரு நாள் இரவும் ஒவ்வொரு வீட்டில் தங்கி சில வீட்டு திண்ணைகளில் தங்கி அவர் சென்னை வந்தடைந்தார். அப்படி வரும்போது அவருக்கு சில வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு உணவு கொடுத்தாங்க, சில வீட்டில் கொடுக்கல. ஆனால் அவரோட தோற்றம் ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப அவரை பிச்சைக்காரன் மாதிரி எல்லாரும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு பிறகு அவருக்கு யாரும் சாப்பாடே கொடுக்கல. கடைசி 3 நாள் அவரோட சென்னை நோக்கி வர்ற டைமில் அவருக்கு யாரும் சாப்பாடு கூட கொடுக்கல. அவர் கடைசியாக பாரதியாரை பார்க்குறாரு. பாரதியார் வீட்டில் போய் பார்க்குறாரு. பாரதியாருக்கும் அவரோட தோட்டத்தை பார்த்த உடனே அவர் யாரோ நினச்சார். அப்போ அவர் நான் தான் நீலகண்டன் சொன்ன உடனே அவர் ஐயோ நீலகண்டன் வித்தியாசமாக ஒரு 15 நாள் அவர் நடந்ததில் அவர் வித்தியாசமான தோற்றம் ஆயிட்டார். அப்போ அன்னைக்கு தான் இந்த பாரதியார் சொன்ன வார்த்தைகள் அவர் ஏன் இப்படி ஆயிட்டாருன்னு தெரிஞ்சது. அவர் அன்னைக்கு சொன்னது, தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜகத்தினை அழித்திடுவோம். அவர் எந்த சினாரியோவில் அதை சொன்னார்னு புரிஞ்சுக்கணுங்க. தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்னு அன்னைக்கே பாரதியார் சொல்லார். பசியின்மைங்கிறது 2வது எஸ்டிஜி கோல். இதே மாதிரி எல்லா எஸ்டிஜி கோலுக்கும் பார்த்தாச்சுன்னா பாரதியார் ஒரு கிரேட் ஃபிலாந்த்ரபிஸ்ட். அவர் எல்லா எஸ்டிஜி கோல்ஸுக்கும் அவர் சொன்ன கருத்துக்களை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. எல்லா பசியின்மை, ஏழ்மை இல்லைங்கிறது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம சில கண்ட்ரியில் பாவர்ட்டி இருக்குது. அந்த பாவர்ட்டியோட எல்லா ஹியூமனிட்டியும் வளர முடியாது. இப்போ டெவலப்டு நேஷன்ஸில் போயாச்சுன்னா, டெவலப்டு நேஷன் இப்போ யூரோப் கண்ட்ரிஸ் ஆர் யூஎஸில் போயாச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரி ஃபுல்லாக ரிச்சாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும். நம்ம சில கண்ட்ரீஸில் அந்த ரிச்னஸ் வில் பி வித் சம் ஃபியூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன். அவங்க என்ன தான் ரிச்சாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்தாச்சுன்னா அவங்களோட ஏழ்மை தான். அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் நல்லா இல்லைனா, என்வரான்மெண்ட்ஸ் க்ளீன்லியாக இல்லை, அந்த ஏரியா தான் அவர் கிராஸ் பண்ணி போகணும். அவர் ஃபுல்லாக ரிச்னஸ் அவர்கிட்ட வீட்டில் மட்டும்தான் ரிச்சு, வெளியில் வந்தால். ஸோ எல்லாருமே ரிச்சாக இருந்தால் மட்டும்தான் த கண்ட்ரி இஸ் த ஹோல் ஹியூமனிட்டி இஸ் ரிச். ஸோ ஏழ்மைங்கிறது அவாய்ட் பண்ணும், எராடிகேட் பாவர்ட்டி. ஸோ இதே மாதிரி தான் சஸ்டெயினபிலிட்டின்னு சொல்கிறது என்னென்னா, ஒரு சொசைட்டியில் 100 பேர் ஒரு 90 பேர் ஏழ்மையில் இருந்துட்டு 10 பேர் ரிச்சாக இருக்க முடியாதுங்கிற கான்செப்ட் தான் சொல்கிறாங்க. அந்த 90 பேரையும் மேலே கொண்டு வந்து தான் 100 பேரும் சந்தோஷமாக வாழ முடியும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு சஸ்டெயினபிலிட்டி. சஸ்டெயினபிலிட்டின்னா எல்லாரும் ஏழ்மை இல்லாமல் இருக்கணும்னா எல்லாரையும் வறுமையிலேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்து அதுக்கு மேலே ஒரு காம்படிட்டிவ் பிஸ்னஸ் அட்மாஸ்பியர் எது வேணால் இருக்கலாம். பட் மினிமம் திங்ஸ் ஷுட் பி அவைலபிள் ஃபார் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். இந்த மாதிரி தான் 16 கோல்ஸ். எல்லாருக்கும் சுகாதாரமாக ஒரு நல்ல ஆரோக்கியம் எல்லாருக்கும் இருக்கணும். ஆரோக்கியம் சில கண்ட்ரீஸில் ஹெல்த்துக்கு கவர்மெண்ட்டே எல்லாம் செலவு பண்ணும். ஸோ அது மாதிரி நிலைமை எல்லாருக்கும் இருக்கணும். ஒரு நம்ம கண்ட்ரியில் ஒருத்தருக்கு ஹெல்த்னால அவர் இறந்து போயிடுறாரு, ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தினால இறந்து போயிடுறாருங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடாது. எல்லாருக்கும் ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கணும். ஏதாவது டிசீஸ் வந்தால் இமீடியட்டாக சொசைட்டி ஷுட் சேஃப்கார்ட் தம். ஸோ நல்ல ஆரோக்கியம்,
ஒரு மனுஷன் இங்கே பிறந்துட்டான்னா அவனுக்கு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் ஷுட் பி அவைலபிள். தரமான கல்வி, குவாலிட்டி எஜுகேஷன் இஸ் தி 4th SDG கோல்ஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு கல்வி இருக்கணும். இப்படி எல்லாமே இருந்தால் தான் அந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னு ஒன்று எவால்வ் ஆகுங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜெண்டர் ஈக்விட்டி சில கண்ட்ரீஸில் எடுத்தாச்சுன்னா ஜெண்டர் ஈக்விட்டினால த விமன் ஆர் சஃபரிங் லைக் எனிதிங். ஸோ ஜெண்டர் ஈக்விட்டி ஈவன் ஒரு 100 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில் கூட ஜெண்டர் ஈக்விட்டினால ப்ராப்ளம் இருந்தது, இன்னமும் இருக்குது. இன்னமும் ஒரு ஜெண்டர் ஈக்விட்டினால் சில பெண்கள் கஷ்டப்படுவது இந்தியாவில் கூட இருக்குது. அந்த ஜெண்டர் ஈக்விட்டிக்காக கவர்மெண்ட்டும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வராங்க. தே ஷுட் ஆல்சோ கெட் எவ்ரி பெனிஃபிட் வாட் எவர் த மேல் ஆல்சோ கெட். ஒரு பீயிங் எ லேடி தெர் ஆர் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். நீங்கள் இப்போ எல்லோரும் குழந்தைகள், மெனி ஆஃப் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ், நல்ல ஒரு காலேஜில் ரிசல்ட் பார்த்தா மோஸ்ட்லி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட்டிங் ஹையர் மார்க்ஸ் மோஸ்ட்லி லேடிஸ் தான் இருக்கிறாங்க. அதுக்கு பிறகு பார்த்தா டாப் லெவலில் அகடமிக் டாப் லெவல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரில் பார்த்தாச்சுன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேடிஸ் வில் கம் டவுன். எதனால்? லேடிஸுக்கு சில பெண்களுக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஆனால் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஈக்விட்டி, ஜெண்டர் ஈக்விட்டி அதை சரியாக கடைபிடிக்கலைன்னா தே கேனாட் கம் அப் இன் தி லைஃப். ஃபேமிலியில் சில ப்ராப்ளம் இருக்கும். கல்யாணம் ஆன உடனே வீட்டுக்கு போன உடனே ப்ராப்ளம்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் ஃபார் சம் லேடிஸ். அண்டு குழந்தை பெற்ற பிறகு அவங்களுக்கு ஒர்க்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, அப்போது ஒரு செட்பேக் இருக்கும். வயது ஆன பிறகு அவங்களோட பேரண்ட்ஸை கவனிக்கிறதுல பெரும்பாலும் பெண்கள் தான் ஈடுபடுகிறார்கள், அப்போ ஒரு செட்பேக் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் தி, அப்போ அதில் சில பெண்கள் அதில் அவங்களோட மனம் தளர்ந்து வீக் ஆகிடுறாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதை தான் ஜெண்டர் ஈக்விட்டி. வாட்டர், ஒருத்தருக்கு இங்கே பிறந்துட்டாங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நிறைய இடத்துல குட் குவாலிட்டி வாட்டர் இஸ் நாட் அவைலபிள். இன் அனதர் few decades lot of people are going to starve for water. The next third world war is for water only. So that means the good water availability in the country is going to decrease, in the world is going to decrease. So good quality தேவைங்கிறது ஒரு SDG 6 affordable and clean energy is required. எனர்ஜியை பற்றி பேசினா நிறைய பேசலாம், பிகாஸ் நம்ம எவ்வளவோ காலம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம், எத்தனையோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். இந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸில் யாருக்கும் சூரியனோட சக்தியை வச்சு எல்லாம் பண்ணலான்னு இப்போ தான் ஒரு 10 வருஷம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் என்ன பண்ணோம், அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் பூமியில் சேவான எனர்ஜியை எடுத்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் விட்டு அதில் வரக்கூடிய மாசுனால் என்விரான்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக டேமேஜ் பண்ணியாச்சு. இப்போ டேமேஜ் ஃபுல் மேக்ஸிமம் லெவலுக்கு போன பிறகு தான் மனுஷனோட மூளை வேலை செய்யுது. இனிமேலும் இதை யூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா மனுஷன் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாத நிலைமை வந்துடும். ஸோ இப்போ தான் நம்ம வி ஆர் டேக்கிங், இட் இஸ் நாட் எ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? எல்லா இன்ஜினியரிங், எனி டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இஸ் நாட் சஸ்டைனபிள். தட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னா ஒரு சேஞ்சு கொண்டுறப்ப என்னெல்லாம் அதனால் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆகுங்கிறதையும் உள்ளுக்கு போட்டுட்டு அந்த பவுண்ட்ரிக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணணும். அந்த பவுண்ட்ரியை விட்டு நம்ம பவுண்ட்ரிக்கு வெளியில் உள்ளதெல்லாம் மறந்துட்டோன்னா தட் வில் கெட் டிஸார்டர்டு. ரைட்? நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களாம் நிறைய சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் கூட இருப்பீங்க. சிவில் இன்ஜினியர்ஸு அந்த காலத்தில் வீடுகள்லாம் நல்லா அழகாக கட்டியிருந்தாங்க. வீடுகள்லாம் பெரிய பெரிய திக் வால்ஸாக இருக்கும், திக் வால்ஸ் இருக்கும். வீட்டுக்கு ஏசியே தேவைப்படாது. ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த வீட்லேயும் ஏசி கிடையாது. திக் வால் இருக்கும். ஈவினிங் 6 மணி வரைக்கும் சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய ஒளியை அந்த வாலில் உள்ள தெர்மல் மாஸே அப்சார்ப் பண்ணிக்கிடும். ஸோ தட் இன்டர்னல் டெம்பரேச்சர் வில் நாட் இன்க்ரீஸ். ஆனால் இப்போ அந்த சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, நல்ல ரிசர்ச் செஞ்சு, ரிசர்ச்சினோட அல்டிமேட்டம் என்னது, எப்படி தின் வாலாக பண்ணி அதனோட கட்டடம் கட்டுறதுக்குள்ள இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கம்மி பண்ணலான்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸ்ட்ரென்த்து நல்ல, ஹவு டு கிவ் ஸ்ட்ரென்த்து. ஒன்லி சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் தே ஸ்டடி வாட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல். ரைட்? யாராவது சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்கீங்களா? சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாரும் படிக்கிறாங்க. என்ன படிக்கிறாங்க? ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல். நிறைய ஸ்ட்ரென்த்தை கூட்டி 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 இவ்வளோ பெரிய வாலாக மாற்றிட்டாங்க. ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், கட்டடம் நிலையாக நிற்கும். ஆனால் என்ன ஆகுது, சூரிய லைட்டு பட்டு ஒரு 11 மணிலேருந்து உள்ளுக்கு ஹீட்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ரைட்? அவங்க அந்த ஹீட்டை பற்றியே படிக்கிறது இல்லை.
ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை பற்றி மெக்கானிக்கல் தான் படிக்கிறாங்க, சிவில் படிக்கிறது இல்லை. ஆனால் ஒரு கட்டடம் கட்டுறதுக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் தெரியணும்ல இல்லையா? பட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்ஜெக்டே சிவிலுக்கு கிடையாது. ஸோ இவங்க சிவில் இன்ஜினியரிங்களோட டெவலப்மெண்ட்னால என்ன ஆகிடுச்சு, கட்டடம் எல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியாக பண்ணி அவங்க எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிட்டாங்க. எல்லா கட்டடத்துலேயும் உள்ளுக்கு சன்லைட் வந்து ஹீட்டாக 10 மணிக்கே ஹீட் ஆகிடும். ஸோ அவங்களோட டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது. ஏர் கண்டிஷனிங்கை கொண்டு எல்லா வீட்லேயும் ஏர் கண்டிஷனை கொண்டு வைக்கலாம். நான் அந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணி 30 வருஷம் ஆச்சு. நான் ஜாயின் பண்ணுற டைமில் ஒரு 3 பில்டிங்கில் தான் ஏர் கண்டிஷனர் இருந்தது. இப்போ 5000 ஏர் கண்டிஷனர் இருக்குது. 5000 ஏர் கண்டிஷனர் இருக்குது. எல்லாருக்கும் ஏர் கண்டிஷனர் வேணும். ஏர் கண்டிஷனிங்கை கொடுத்தாங்க. இப்போ தான் அந்த பெரிய பில்டிங்கில், இந்த டைடல் பார்க்கில் ஒரு பில்டிங், அந்த ஒரு பில்டிங்க்கு மட்டும் 30 கோடி ரூபா எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு கட்டுறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு. எவ்வளோ கட்டுறாங்க? அந்த டைடல் பார்க்கு கட்டும்போது 96 கட்டும்போது அதுக்குள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு 100 கோடி தான் ஆச்சு. ஆனால் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு மட்டும் எவ்வளோ கட்டுறாங்க? 30லேருந்து 32 கோடி எல்லா வருஷமும் கட்டுறாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு அதில் வந்து 32 கோடியில் 17 கோடி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லுக்கு, ஏர் கண்டிஷனிங்க்கு தான் கட்டுறாங்க. ஸோ அந்த ஏர் கண்டிஷனிங்கில் கட்டி இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க? ஓகே, இட் இஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பண்ண டெக்னாலஜினோட க்ரோத்னால அடுத்த இன்ஜினியருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியல. புரியுதுல? சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்னா எல்லாத்தையும் உள்ளுக்கு கொண்டு வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறது. அந்த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு டெக்னாலஜி க்ரோத் இஸ் கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் தி நெக்ஸ்ட்டு. ஓகே, அவங்க தே ஒர்க். இப்போ அவங்க ஒர்க் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, என்விரான்மெண்ட் டேமேஜ் ஆகுது. ஸோ எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் பில்டிங் வேணும்னு இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் பில்டிங், க்ரீன் பில்டிங் வேணும். அப்போ அதுக்கு இப்போ ஒரு அடுத்த குரூப் எனர்ஜி இன்ஜினியர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எல்லாம் வேறு அடுத்த ஃபீல்டுக்கு வராங்க. இப்படி எந்த டெவலப்மெண்ட் எடுத்தாலும் நம்ம வந்து டெக்னாலஜியில் அன்லெஸ் சஸ்டெயினபிலிட்டி இஸ் நாட் தேர், வி வில் மேக் சம் டேமேஜ் டு தி அவுட் சைடு. பட் ஃபைனலாக நம்ம பண்ணுற எல்லா சின், இட்ஸ் எ சின். பட் சின் இஸ் அப்சார்ப்டு பை வாட்? சிங்க். அட்மாஸ்பியர் இஸ் தி சிங்க். என்ன மனுஷன் சின் பண்ணாலும் அதை அப்சார்ப் பண்ணிக்கிற கெப்பாசிட்டி எதுக்கு இருக்குது? என்விரான்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது. பட் இது இப்போ அந்த லெவல் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ அந்த லெவல் ஆஃப் அப்சார்பிங் த சின் பை தி சிங்க் இஸ் ஓவர். ஷார்ட்லி த என்விரான்மெண்ட் ஆல்சோ வில் கெட் டோட்டலி டேமேஜ்ட் அண்ட் வி கெனாட் லிவ் இன் திஸ் எர்த் இஃப் இட் கோஸ் லைக் திஸ். ஐ திங்க் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லியிருக்க உண்டு. நீங்கள் இந்த இன்னும் இப்போதைக்கு 415 ppm பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு எர்த் அட்மாஸ்பியரோட லெவல் ஆஃப் பொல்யூஷன், தட் லெவல் ஆஃப் டிஸார்டரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ppm பார்ட்ஸ் பர் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இந்த அட்மாஸ்பியரை வச்சு தான் சொல்ல முடியும். அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்குது. இப்போதைக்கு 415, அந்த லாஸ்ட்டு 200 இயர்ஸில் தான் அது வந்து 165லேருந்து 415 வந்திருக்கு. அது இன்னும் சீக்கிரத்தில் அது 600 தாண்டியாச்சுன்னா நம்ம we cannot live in this planet. No human being can live in this planet. So now இப்போ தான் அதனால தான் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட், சஸ்டெயினபிள் ரிசோர்ஸஸ், சஸ்டெயினபிள் எனர்ஜி சோர்ஸஸ்ன்னு போயிட்டுருக்குறோம். ஸோ எனர்ஜியும் க்ளீன் எனர்ஜி வேணும், சஸ்டெயினபிள் சோர்ஸஸ். நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் இந்த ஆல்டர்னேட் எனர்ஜி எல்லாத்தையும், இந்த சோலார் விண்டு எனர்ஜி எல்லாம் ஒரு 30 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி. என்ன சொல்லுவாங்க? நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி. தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டு, ஹைடல் பிளான்லேருந்து வரக்கூடியதை கன்வென்ஷனல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போது சோலார் எனர்ஜி பிகேம் வாட்? இட் இஸ் நாட் நான் கன்வென்ஷனல், இட் இஸ் conventional. So the name it's misguiding. So it now they have changed the name as renewable energy ன்னு சொன்னாங்க. renewable வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். But renewable energy now it is called, the terminology is sustainable energy. So இப்படி எல்லா SDG 8 is decent work and economic growth. எல்லாருக்கும் ஒரு எக்கனாமிக் க்ரோத்தில் எல்லாரும் பங்கு பெறணும். எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து எல்லா சிட்டிசன்ஸுக்கும், வேர்ல்டில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்கணும். க்ரோத் வந்து ஒரு மக்களுக்கு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கடைசி will end up with what? If 1% of the population is becoming more and more rich, 90% population becoming more and more poor, now what will happen? Finally war will come. இப்போது அக்ரிகல்ச்சரல் எக்கனாமி, இண்டஸ்ட்ரியல் எக்கனாமி, அந்த மாதிரி எக்கனாமிக் க்ரோத் போய் இப்போ கரண்ட் எக்கனாமி இஸ் வாட்? நாலேஜ் எக்கனாமி. நல்ல புத்தி உள்ளவன் 2 வருஷத்தில் பில்லியனர் ஆகிடலாம். ரைட்? திஸ் ஐடி ஃபீல்ட்
நல்ல நாலேஜ் இருக்கிறவங்க முன்னாடிலாம் ஒரு பெரிய பில்லியனர் ஆகணும்னு நினைக்க யூ நீட் லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். பட் இப்போ என்ன, யூ நீட் ஒன்லி இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு பிகம் எ பில்லியனியர் ஆர் பில்லியனியர். வித் சாஃப்ட்வேர், ஐடி, சம் சொல்யூஷன், ஐடி growth make any intelligent person to become billionaire very easily. So it is a knowledge economy. The knowledge economy இருக்கிறதுனால என்ன ஆக போகுது? Some people go, okay, you are all here in Anna University. There are many people who cannot come to Anna University. Am I right? So you have better knowledge. But there are 99% of the people are there without if you can make lot of money and 99% of people are not capable of making money, na enna agum? Wealth gap will become high. Wealth gap between rich and poor, now rich will be here, poor will be here, even they cannot live with anything. So economic growth should be sustainable for all. Everybody should become rich. Otherwise, ஒரு percentage மக்கள்கிட்ட மட்டும் பணம் இருந்து யூஸ் கிடையாது. Everybody should have. So sustainable economical growth means taking everybody together. இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும், இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும். இதுதான் சஸ்டைனபிள் க்ரோத். இதுதான் சஸ்டைனபிள் க்ரோத். ஸோ இது மாதிரி இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிள் கன்சம்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ நம்மள்ட்ட நிறைய பணம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரிசோர்ஸஸை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வி ஷுட் ஹாவ் சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இயற்கையை அழிக்கக்கூடாது. இயற்கையை எல்லாரும் அழிக்க ஆரம்பித்தா என்ன ஆகும்? அது நம்மளை அழிச்சிரும். இப்போ நம்ம பேண்டமிக்கில் பார்த்தோம், மனுஷன் ஒன்றும் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு இயற்கை ஹஸ் ப்ரூவ்டு வி ஆர் நத்திங் பிஃபோர் தி நேச்சர். ஸோ வி ஷுட் ஹாவ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை நம்மள்ட்ட வெல்த் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வி ஷுட் நாட் அப்யூஸ் தட். climate change, yeah, because of all these things, what is happening? Climate change. People are telling in another few decades the whole Maldives will submerge. Like there are so many things. The level of sea level increases. Human being, already we have only some 29% of land mass. If that also comes down, we have no place. We have no place to live. So like that, life below water. Life below water is SDG 14. So கடலோட கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து. ஸோ அந்த டைம்லேயே அவங்களுக்கு சீல உள்ள ரிசோர்ஸஸை பற்றி முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்காங்க, அதையும் பற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க. ஐ திங்க் யூ ஆல் நோ தமிழ் இஸ் தி ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ் எவால்வ்ட் இன் தி வேர்ல்டு, தமிழ். ஸோ அந்த லெவலில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்ததுக்கே நம்ம பெருமிதப்படணும். ஸோ தமிழ் மக்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ட்ரெடிஷன் இருக்கும். கண்டிப்பாக தமிழ் மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பெரிய ட்ரெடிஷன். நம்ம ஜீன்லேயே நாலேஜ் லெவல் வில் பி ஹையர் தேன் எனி அதர் பீப்புள் இன் திஸ் வேர்ல்டு. am I right? Because it's a first language evolved. ஸோ அந்த ஜீன்லேயே நம்மளோட நாலேஜ் லெவல் இருக்கும். ஆனால் நம்ம நாலேஜ் லெவலை அது கேட்டால் தான், கொஸ்டினை கேட்டால் தான் அது உள்ளே இருந்து வெளியில் வரும். இப்போ நம்ம அதை கேட்குறதே இல்லை, அது சர்ஃபஸ்லேயே மட்டும் இருந்துட்டு நிறைய பேர் இறந்து போயிடுறாங்க. ஸோ நம்ம கேட்க ஆரம்பித்தோம்னா நாலேஜ் லெவல் வில் பி definitely it will be higher than any other people in this world because of that language first evolved. So அமைதி ஃபைனலாக எல்லாத்துக்கும் மேலே ஃபைனலாக என்ன வேணும்? பீஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட். எனிபடி யூ கேன் மேக் எனி வெல்த், பட் ஃபைனலி பீஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஹியூமன் த மென்டல் பீஸ் இஸ் நாட் தேர், நத்திங் வில் பி தேர். நிலையான அபிவிருத்திக்கான கூட்டமைப்புகள், தட் இஸ், so a person cannot, nowadays all the kids they play with always with the mobile. They don't have friends. In our days if we play means with a lot of friends in the street only. So now I am not seeing any kids playing in the street with other friends. So கூட்டமைப்புகள், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, அந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன் இல்லைனாலும் சொசைட்டி will not sustainable. So we need to develop some kind of collaboration, partnership for the goals. So that is also one of the sustainable, because without partnership sustainability will be missing. That's what it means. ஸோ அதை கூட நம்ம தமிழில் சொல்லியிருக்காங்க, ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு, நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கள் அனைவருக்கும் தாழ்வு. ஸோ எல்லா எஸ்டிஜி கோல்ஸும் தமிழில் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா தமிழில் சொல்லாதது உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது, தமிழில் சொல்லாதது. ஸோ ஆனால் இப்போ அதை நம்ம காலகட்டத்தில் தேவைப்படாதனால நிறைய பேர் மறந்துட்டோம். சிச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது என்ன எவால்வ் பண்ணாலும் அதில் பார்த்தாச்சுன்னா தமிழில் இருக்கும், தமிழ் இலக்கியங்களில் இருக்கும். தமிழில் இல்லைனாலும்
ட்ரெடிஷன்ஸில் பார்த்தா கண்டிப்பாக இருக்கும். அதில் இல்லாத, நம்மளோட வேதங்களில் இல்லாத ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் எவால்வ்டு ஓவர் so many years. One thing all engineers should know, anything developed slow and steady will be sustainable. Understand? To make anything sustainable, how it should grow? Slow and steady. If anything developed at a faster rate, definitely the disorder level will be very high. Okay? The disorder level will be very high. So that mechanical engineers should have studied. Am I right? What is entropy? The measure of disorderliness. In that, if you see anything mixed at a higher level, the disorder level will be high. Anything fast, the disorder level will be high. That is applicable to any event happening in this place. So you should know, anything should happen slow and steady will lead to sustainability. ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சஸ்டைனபிலிட்டி இல்லாமல் எதுவும் ஆக்ஷன் பண்ண மாட்டீங்க. சஸ்டைனபிலிட்டி இல்லாமல் எது பண்ணாலும் அதனோட டிஸார்டர் லெவலில் யூ வில் ஃபீல், நாட் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் நாட் இமீடியட்லி ஃபெல்ட், சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யூ வில் ஃபீல். ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிறத என்னங்கிறத மைண்டில் எப்போதும் ஒரு அவேர்னஸோட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணுன்னு கேட்டுக்கிட்டு, ரெண்டு பேர் நமக்கு அந்த வேர்ல்டில் என்ன சொல்ல போகிறாங்கங்கிறத பற்றி ரெண்டு பேர் பேச போகிறாங்க. யூத்துக்கு தான் இது நிறைய சேரணும். ஏன்னா எல்லா பெரியவங்களும் இந்த என்வரான்மெண்ட்டை டிஸார்டர் பண்ணிட்டாங்க. உங்களுக்கு தான் இந்த என்வரான்மெண்ட் நல்லா இருக்கிறதுக்கு யூ ஷுட் ஹாவ் வெரி குட் அவேர்னஸ் இன் தி கம்மிங் டேஸ். அதை பற்றி சொல்வதுக்கு தான் இப்போ யுனைடெட் நேஷன்ஸ்லேருந்து அவர் யூத் ரீஜனல் ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸர் வந்திருக்காரு. மற்ற ஒருவர் மிஸ்டர் எட்வின் நமக்கங்கா அவரும் சொல்லுவார். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும், which will be very useful than any other subjects what you are learning. This is that whatever small information what you get from this will be very useful in your life throughout. Okay, thank you for the opportunity, for patient listening. I will appreciate. Definitely this meeting will give good information which will be useful for your life. Thank you. I thank our esteemed Vice Chancellor of Anna University for his inspiring and thought-provoking speech amidst his tight and hectic schedule. Thank you, sir, for enlightening the hearts of the youth by highlighting our ancient tradition, culture, greatness of our Tamil language, and also with the thoughts of the great national poet Mahakavi Subramania Bharatiyar. எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும், இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும் என்று அழகான மேற்கோள்கள் காட்டி 17 சஸ்டைனபிலிட்டி கோல்ஸ் பற்றி பசுமர்தாணி போல் எங்கள் மனதில் பதிய வைத்ததற்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தங்களுக்கு உரித்தாக்குகிறோம் ஐயா. நன்றி ஐயா. Now, Mr. Edwin Namakanga, climate change activist and population scientist from Uganda, will address the gathering in online mode. Let me read out the profile of Mr. Edwin Namakanga. Edwin Namakanga is a climate activist from Uganda. He graduated from Macquarie University with a Bachelor of Science in Population Studies. Both Vanessa Nakatea and Greta Thunberg inspired him to get involved with climate activism, which happened in the year 2019, becoming an organizer for Fridays for Future Climate and a team lead and graphics designer for the Rise Up movement, where the next steps of his activist journey. So let me request Mr. Edwin Namakanga to address the gathering in online mode. Hello everyone, thank you so much for this great opportunity. My name is Edwin Namakanga once again, and I'm so happy to share with you my story and also part of what we do as climate activists in addressing the question of the struggles of combating climate change. Yesterday, I happened to read an article in the newspaper about a lady who went on to collect water from the watering point 30 minutes away from her home. She noticed that the water levels had fallen drastically and the rains had taken longer time than usual to go on, and there were a lot of people lining up to collect and fetch this water. Today it meant that she would have to walk 2 hours away from her home so that she reaches a big water source, that's the lake and the river, to collect and fetch water. And all that, it costs like
4 hours just traveling from where she's going to collect the water and bring it back home. This means she will miss out of school, she will miss out of playing with her friends, she will miss out even time with the family. This is the reality what the women in our rural vulnerable communities are experiencing as we face the climate emergency. And it does not end here. We are experiencing extreme weather events in our countries. For example, in India, there were an outbreak of catastrophic floods in Assam. And then recently there were South African floods. And in my home country, Uganda, we happened to receive Bale floods, which left over 20 people dead, and people's houses and crops were washed away, and this affected their livelihoods. And this all was caused due to the burst of the river banks since the water levels were increased. And then we also experienced prolonged droughts in certain Horn of Africa and also in some parts of Uganda, especially in Karamoja region, which has led into famine. I hope you also saw on the news how people are starving. You find someone dying because he or she has nothing to eat. And all this is caused by climate change. And we are also experiencing locust invasion, the livestock diseases which are affecting our crops we plant, the plants we feed on, because the main source of benefit in our country is agriculture. That's where we rely on, that's where we feed and we eat our day-to-day life. And in most cases, in some rural communities, we find our young girls being given out to richer families so that these young girls who are affected by the climate crisis are given out to different families so that they can be able to get dowries from that rich family to sustain their levels, their ways of living in their homes. And this is all caused because of climate change crisis. And as a climate activist, I'm working hard to bring the pride of my people to the center and work on restoring our planet. However, this doesn't come easy because firstly, we are experiencing racism and also white supremacy in raising our voices on different social media platforms and also media international confluences. The media is also biased in reporting the climate crisis issues we are experiencing back at home, especially in the global south countries like India, Uganda, and to all the countries in the global south. The media is giving us the 50th column of the page. It doesn't show what we are experiencing back at home, and this it creates a negative impact upon what we are experiencing back at home. This path gets a bit hard because our voices are not heard in these international conferences like the UN climate summits, like COP20, any COP26, COP25, because we experience issues like visa denials. We also experience issues like a delay in the time of applying and also receiving these badges, accessing these badges, and also the press opportunities we're experiencing. And this all is designed in the way to block us climate activists to share our stories to the people who are concerned in making these decisions which can make this planet a sustainable one for all of us.
And as we reel from the effects of climate crisis, we need to adapt, we need to change, we need to create systems that cater for the climate disasters we are facing back at home. For this, we need resources like trainings, like how Anna University organized these trainings to listen to different experts and professors talking about the issues we are experiencing in our countries. We also need funding. We cannot hide behind these issues because this is the reality we are experiencing in our countries, and we need action. We need a reliable and sustainable spans of leadership, international bodies like the UN and other environmental agencies which can come together and make sure that our voices, especially people from the vulnerable communities who are experiencing certain climate crises are experiencing, we need them to come together and demand for climate action, because we the young people, especially the students of Anna University, some of them have big dreams of becoming doctors, some of them have big dreams of becoming lawyers of tomorrow, but they cannot achieve all these big dreams on a dead planet if no action is no act. Thank you so much. I take this opportunity to thank Mr. Edwin Namakanga for providing awareness to combat the climate change crisis such that everyone will be assured with happy living on this planet. Thank you, Mr. Edwin Namakanga. So now, our guest, Dr. Sultan Khalifa Harun Al Rashid, will address the gathering. Let me read out his profile. Dr. Sultan is an islander from the incredible Rameswaram. He is a proud alumnus of Anna University. Dr. Sultan was previously trained in Amrit University, National University of Singapore, University of California, Lawrence Berkeley National Laboratory USA, King Abdullah University of Science and Technology Saudi Arabia, and Imperial College London for almost a decade. That enabled him to engage in the diverse educational system. He completed his PhD at RMIT University, Melbourne, with an Australian Research Council Discovery Grant in collaboration with the Australian National University, Queensland University of Technology, and Swinburne University, Australia. During his PhD at RMIT University, Australia, he developed a highly sensitive sensor that can diagnose diabetes from human breath by tracing amounts of acetone gas in it. This research has the potential to diagnose breast cancer as well. He is a proud recipient of the Australian Government Global Distinguished Talent Award from the Australian Home Affairs for his contribution in the field of medical technology. In the year 2017, he won the RMIT University Redback Innovation Challenge Award, in which he demonstrated how non-invasive diagnosis along with artificial intelligence can change the disease diagnosis methodology among the Australians, especially in the indigenous communities around the globe. He was personally mentored by the Nobel laureate Professor Harry Kroto. He was previously a diversity champion of the research, innovation and entrepreneurship portfolio of the Office of Excellence at RMIT University, Australia. He has a vast experience in grant proposal writing and advising, publishing papers in the reputed journals. He is also a part of various startups, IPRs, and activities on science policies. He is a co-founder of the cybersecurity startup Hilan Technologies Private Limited based in Melbourne, Australia, as well as in Chennai, India. He was a research strategist and advisor to the Education Ministry of Maldives and Tanzania. During COVID-19, his team invented a low-cost oxygen concentrator from uselessly overthrown materials. Dr. Sultan has proposed a principle to diagnose COVID-19 from human breath, and he is one among the 239 experts who wrote to WHO that COVID-19 is an airborne disease. Dr. Sultan was a global youth ambassador for GITEX Youth Entrepreneur Dubai, UAE during the year 2022. Currently, he is educating people about the causes of global warming. Considering the alarm, the bushfires of 2019
as cost. Dr. Sultan has developed an intensive curriculum to educate school children regarding climate change and its implication. He closely works with many organizations across the globe such as Diabetes Australia, UNESCO, Leonardo DiCaprio Foundation and Poovulagin Nanbargal etc. Dr. Sultan is a wanderlust and has travelled across 6 continents in pursuit of education and adventures. Dr. Sultan Khalifa Harun Al Rashid is currently serving as United Nations Sustainable Development Goals Ambassador for Asia Pacific region for the students program. So it's my pleasure to invite our guest, Dr. Sultan Khalifa Harun Al Rashid, to address the gathering. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. இந்த அவையில் வீற்றிருக்கும் தமிழ் பெருமக்களே, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் வைஸ் சான்சலர் திரு வேல்ராஜ் ஐயா அவர்களே, ப்ரொஃபஸர் சுகந்தி மேடம் அவர்களே, என்னுடைய அன்பு நண்பன், ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து ஆப்பிரிக்க மக்களின் குரலை உலகம் முழுக்க ஒலிக்க வைத்திருக்கும் எட்வின் நமக்கங்கா அவர்களே, மரியாதைக்குரிய முனைவர் அருட்செல்வன் அவர்களே, ஆசிரிய பெருமக்களே, இந்த விழாவின் நாயர்களான இளைஞர்களே, கல்லூரி மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் மரியாதையும். இன்றைக்கி நான் ஒரு 6 வித்தியாசமான தலைப்புகளில் பேசலான் இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நாள் நிறைய பயிற்சி செஞ்சு என்ன பேசுகிறது அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையோடு வந்தேன். அது எல்லாத்தையும் நம்மளுடைய வைஸ் சான்சலர் ஐயாவே பேசிட்டாங்க. இப்போ எனக்கு ரொம்ப ஒரு சங்கட்டமான நிலை, நான் என்ன பேச போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல. அது மட்டும் இல்லாமல் வர ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் சிங்கப்பூரோட தமிழ் சங்கத்தில் பேசுகிறேன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் பற்றி. இப்போது தமிழில் பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எப்படி சஸ்டைனபிள் கோல்ஸை தமிழில் பேசுகிறது அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ இன்றைக்கி கிடச்ச ஒரு பெரிய வாய்ப்பு சாரோட ஸ்கிரிப்ட். எனக்கு உலகத்திலே வைஸ் சான்சலர்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் வாங்கின ஒரே ஆள் நானாக தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப நன்றி சார். எல்லோரும் அந்த ஸ்லைட்ஸை பாருங்கள். நம்மளோட வீடு பற்றி கொண்டு எரிகிறது. இதை கேட்குறதுக்கே நம்மளோட பெரிய மன உளைச்சலாக இருக்கும், அபசகனமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சியான சூழ்நிலையில் தான் நம்ம இருக்கோம். இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சியான சூழ்நிலையில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதே நம்ம உணராமல் இருக்கோம். காலநிலை மாற்றம் நம்மள நிறையா பேருக்கு காலநிலை மாற்றத்தோட அடிப்படை புரிதலே இல்லை. அதை பற்றி ஒரு நிமிஷத்தில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புகிறேன். சென்னையில் மே மாதத்தில் 6 கோட்டு போட்டுட்டு வெயிலில் நடந்து போனால் நம்ம எப்படி உணர்வோம்? ரொம்ப கடுமையாக இருக்குமா? அதே நேரம் உடை அணியாமலும் நம்மளால் போக முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இந்த உலகத்துக்கு நம்ம ஏற்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். இந்த உலகம் ஒரு சின்ன க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் லேயரோட 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு. அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் லேயர் ரொம்ப அவசியமானதாகவும் இருந்துச்சு. ஏன்னா மற்ற கோள்கள் மாதிரி அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் லேயர் இல்லைன்னா உலகம் உறைஞ்சு போயிடும். ஆனால் கடந்த 200 வருடமாக நம்ம அளவில்லாமல் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸை எரிச்சிருக்கோம். அதனால் அந்த உலகத்தை சுற்றி இருக்க க்ரீன் ஹவுஸ் லேயரோட அளவு ரொம்ப பெருசாயிடுச்சு. 200 வருடத்துக்கு முன்னாடி சூரிய வெளிச்சம், சூரிய ஒளியுடைய சூடு உலகத்தை தொட்டு விட்டு உடனே வெளியில் போயிடும். ஆனால் இன்றைக்கி சூரிய வெளிச்சம் உள்ளே வருது, இல்லை அதோட சூடு உள்ளே வருதுன்னா எப்படி வெளியில் போகிறதுனே தெரியாமல் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்க்கு இடையில மாட்டிக்கு நிற்குது. அதுதான் இன்றைக்கி உலகத்தோட நிலைமை. அதுதான் நம்ம 6 கோட்டு போட்டு மே மாதம் வெயிலில் நடந்து போகிறதோட ஒரு சுச்சுவேஷன். இப்போ என்ன ஆகுது? சூரிய வெளிச்சம், அது மட்டும் இல்லாமல் சூரிய ஒளியோட சூடு, இது எல்லாம் உலகத்தை சுற்றி நிற்கும் போது உலகம் வெப்பமயமாகுதா? இந்த கான்செப்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே. நம்ம எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும்தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம். அதில் சல்ஃபர் இருக்குது, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இருக்குது, பல விதமான கேஸஸ் இருக்குது. என்னுடைய ஆய்வுகளே கேஸஸை பற்றி ஆய்வு செய்கிறது தான். ஒரே ஒரு நிமிடம் இந்த படத்தை எல்லாரும் உற்று பாருங்க. ஒரு 20 வருடத்துக்கு முன்னாடி அந்த சிகப்பு எல்லைக்கோடு தான் ஐஸ் இருந்தது. உலகம் வெப்பமயமாக ஆக இவ்வளோ தூரம் உறைஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் ஐஸ்லாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா, ஆர்டிக் அப்படிங்கிற ஏரியாவே முழுமையாக உருகுது. பூமி வெப்பமயமாகுது, அதே நேரம் பனிப்பாறைகள் உருகுது. அதனால என்னென்ன நடக்கும்? முதல்ல கடலுடைய மட்டம் அதிகமாகுமா? சார் சொன்ன மாதிரி மாலத்தீவு அப்படிங்கிறது நம்ம யாருக்கும் தெரியாத ஒரு என்டிட்டி, ரொம்ப தூரம் இருக்குது. ஆனால் தூத்துக்குடி மூழ்கி போயிடும்னு சொன்னால் நமக்கு எவ்வளோ வருத்தமாக இருக்கும்.
ராமேஸ்வரத்தில் நம்ம எல்லாரும் இப்போது தனுஷ்கோடிக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோமா? தனுஷ்கோடியே இன்னும் 20 வருஷத்தில் இருக்குமா இருக்காதான்னு சொல்ல முடியாது. தனுஷ்கோடி மூழ்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நாகர்கோயிலில் இருக்க நிறைய கடல் மட்டங்கள் மூழ்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஈசிஆர், இன்றைக்கி பணக்காரவங்க எல்லாரும் வீடு கட்டி பின் வீட்டு கதவை திறந்தால் கடலை பார்க்குற ஒரு மகிழ்ச்சியான சுபகோபத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. ஈசிஆர் மூழ்கி போயிடுன்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கவங்க எல்லாருக்கும். இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் அடுத்து நான் சொல்கிறேன். ஓகே, கடல் மட்டம் மட்டும் உயர்றது பிரச்சனை கிடையாது. பூமி சூடாச்சுன்னா கடலுடைய மட்டமும் சூடாகுமா? அதே மாதிரி விளைநிலங்கள் சூடாகுமா? ஒரு விளைநிலத்தால் இவ்வளவு சூடை தான் தாங்கி விவசாயம் அதுலேருந்து வர முடியுங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது. ஆனால் பூமி சூடாக சூடாக விவசாயம் பொய்த்து போகிற நிலைமைகள் உலகம் முழுக்க அதிகமாகிடுச்சு. அதை பற்றி தான் நமக்கங்கா சொன்னார். உகாண்டாவில் வந்து பயிர்களே வளர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி. நீங்கள் இப்போ ஒரு கான்செப்ட் புதுசாக மரியாதைக்குரிய சத்குரு அவர்கள் வழிநடத்திட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மண்ணுடைய வளம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லுங்கள்? ஒரு இடத்துல வந்து விவசாயம் வரலன்னா எவ்வளோ தூரம் ஃபர்டிலைசர்ஸை போடணுமோ அள்ளி போட்டுகிட்டே இருப்போம். போட என்னாகும்? அந்த நிலத்தோட இயற்கை வளமே அழிஞ்சு போய் அது வந்து ஒரு எதுக்குமே பயனில்லாத ஒரு கட்டாந்தரையாக தான் மாறி போகும். அப்போ திரும்பவும் என்ன பண்ணுவோம்? அதிக அளவில் உரத்தப்படுவோம். அப்படி உரத்தப்படும் போது என்னாகும்? அந்த உணவுகளை சாப்பிட்றது நாம தான். அதனால் லாங் டேர்மில் நம்ம சந்திக்க போகிற பிரச்சனைகள் பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய். 2050 இந்தியா வந்து வேர்ல்டோட எபிக் சென்டராக இருக்குமா மார்பக புற்றுநோய்க்கு. 10ல் 6 பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இது முக்கியமான காரணம் அதிகமான உரத்தை உட்கொள்கிறது. ஆண்களுக்கு கிட்னி டிசீஸ். முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே ஒரு 18 வயதை தாண்டவங்க, அதனால் இந்த விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கிறதுல எனக்கு ஒன்றும் சங்கடம் இல்லை. முன்காலத்தில் வந்து யாராவது ஒருத்தருக்கு 2 பேருக்கு இன்றைக்கி குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி பாருங்கள், செயற்கை கருவூட்டு மையங்களே வந்து அத்தனை இடங்களில் ராமநாதபுரத்தில் வந்து இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அதாவது எப்படின்னா, அதுக்காக முன்னாடி எல்லோரும் சென்னைக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு தேவைகள் அதிகமாயிட்டனால செயற்கை கருவூட்டு மையங்கள் இன்றைக்கி இந்தியா ஃபுல்லாக பரவிட்டுருக்கு. இதுக்கும் காரணம் நம்ம உட்கொள்கிற உணவு தான். ஓகே, இப்படி நிறையா பிரச்சனைகள் வந்து காலநிலை மாற்றம்னால கடல் மட்டம் உயர்வு, கடலோட அடிமட்டம் உயர்வு, அது சூடாகிறது, மண் சூடாகிறது, இப்படி எல்லா விஷயங்களுமே இருந்துகிட்ருக்கு. 2020 நாம் எடுத்த புகைப்படம் மெல்பர்ன், ஆஸ்திரேலியாவில் கொரோனா காலகட்டங்களில் நாங்கள் எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்ட ஒரு காலம். அந்த நேரத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் திடீர்னு தீப்பிடிச்சி எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. காரணம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நார்மலாக அங்கே இருந்த டெம்பரேச்சரை விட அந்த காடுகளில் 3 டிகிரி வெப்பம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ எல்லா இடங்கள்லையும் தீப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏற்கனவே கொரோனா அப்படிங்கிற மன அழுத்தத்தில் நாங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் இருந்துகிட்டு இருந்தோம். இந்தியா சந்திச்ச அளவுக்கு பிரச்சனைகளை சந்திக்கல. அரசாங்கம் வந்து வீட்டு வாசல் முதக்க எங்களுக்கு கிராசரிஸை வந்து வச்சுட்டு போச்சு. ஆனாலுமே அதுவே ஒரு பெரிய டிப்ரெஷன் ஃபேஸாக இருந்துச்சு. அதுக்கு மேலே மெல்பர்ன் நகரமே முழுமையாக கருமை அடைஞ்சிருச்சு. ஸோ இது நான் எடுத்த புகைப்படம் தான். இந்த வாய்ப்பு இதே மாதிரி நடக்கிறதுக்கு குரங்கணியில் நடந்துச்சு. எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உலகம் முழுக்க காட்டுத்தீ வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக பரவ ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அந்த சருகுகள் எல்லாமே தீ பிடிக்கிற நிலைமை அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த விலங்குகள்லாம் என்ன பாவம் செஞ்சிச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. சார் வந்து இன்றைக்கி எனக்கு அழகான ஒரு மீன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எல்லாரும் வந்து மீன் சாப்பிட்றோம். மீனோட என்னமும் சேர்த்து சாப்பிட்றோம் தெரியுமா? பிளாஸ்டிக். இது காலநிலை மாற்றத்தோட ஒரு காரணியாக இல்லாட்டா கூட நாம் செயற்கையாக செய்கிற சில விஷயங்கள். கடலில் வந்து பிளாஸ்டிக்கை தூக்கி போடுறோம், நதியில் பிளாஸ்டிக்கை தூக்கி போடுறோம். நம்ம எல்லோரும் மாஸ்க்கு போட்டிருந்தோம் கொரோனா காலகட்டத்தில். இப்போ எல்லா மாஸ்க்கும் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள்? இந்தியன் ஓஷனில் தான் இருக்குது. மீன்களுக்கு இப்போ மாஸ்க் மாட்டி விட்டுட்ருக்கோம் நம்ம. ஸோ கொஞ்ச காலத்தில் நம்ம உடலில் இப்போ சர்க்கரை வியாதி இருக்கான்னு பார்க்குற மாதிரி, ப்ரெஷர் இருக்கான்னு பார்க்குற மாதிரி, நம்மளோட பிளட்டில் எந்த அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் இருக்குது அப்படிங்கிற பார்க்குறதுக்கான டெஸ்ட்டு இன்னும் 10 வருஷத்தில் வந்துடும். இந்த துறையில் யாராவது ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னு வைங்களேன், அடுத்த பூனாவாலா நீங்கள் தான் இந்தியாவில். அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் பிறந்த குழந்தைக்கு முதக்கும் பிளாஸ்டிக் இருக்கான்னு செக் பண்ணுற ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும். ஆனால் அது ரொம்ப அவசியமும் கூட. நான் இந்த ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் சைடை தவிர்த்துட்டு எவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை அதை ஏற்படுத்த போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம யோசித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கோம். இந்த புகைப்படங்கள் எல்லாமே நான் எடுத்தது தான். ஆஸ்திரேலியன் காடுகளில் மிக அரிய வகை விலங்குகள் எல்லாம் எப்படி அந்த தீயில கருகி இறந்து போச்சு. குறிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் கோலா பியர் பார்த்துருக்கீங்களா? ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக, அதோட அசைவுகளே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும்.
ஒரு கோலா பியர் தீயில எரிஞ்சு அது கதறிட்டு இருந்ததை நான் கண்ணார பார்த்தேன். ஒரு சின்ன குழந்தை இறந்து போனால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு தான் எனக்கு இருந்தது. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் climate சேஞ்ச். ஓகே, மன்னார் வளைகுடா, மாலத்தீவுகள், உலகம் முழுக்க பவளப்பாறைகள் இருக்குது. எங்கெங்கெல்லாம் பவளப்பாறைகள் இருக்கோ அங்கு தான் கடலுடைய எக்காலஜி அப்படிங்கிறது ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் சொன்னேன் கடலுடைய மட்டத்துடைய சூடு ரொம்ப அதிகமாகுது அப்படின்னு. ஸோ பவளப்பாறைகள் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிட்டுருக்கு. பவளப்பாறை அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்க சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இறந்து போகும். அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நிறையா மீன்களுக்கு மருந்தாக இருக்குது. அதை ஒரு மீன் சாப்பிடுது, அந்த மீனுக்கு ஏற்படுற நோயை அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தடுக்குது. அப்போ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள்? ஏற்கனவே பிளாஸ்டிக்கை சாப்பிட்டுட்டு இருக்க மீன் அதுக்கு மருந்து கிடைக்காம இறந்து போயிடும். நம்ம எப்படி நம்ம ஊரில் கோவிட் வேக்சினேஷன் கிடைக்காம சிரமப்பட்டோமோ அதே மாதிரி மீன்களுக்கு அதுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இயற்கையான மருந்துகள் கிடைக்காம அது சிரமப்படும். அடுத்து ஏன் எல்லாரும் இப்போ சென்னையை நோக்கி வந்துட்டுருக்காங்க? விவசாயம் போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. நிறையா மக்கள் வந்து ஒரு பகுதி, உலகத்தோட ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு நடந்து போயிட்டுருக்காங்க, இல்லை கடந்து போயிட்டுருக்காங்க. காரணம் என்ன? அங்கே அந்த இடம் அவங்க வாழ தகுதி இல்லாத ஒரு இடமா மாறுது. அடுத்த 20 வருடம் பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் மக்கள் ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு போகிறவங்க ரொம்ப அதிகமானவர் ஆயிடுவாங்க. பீப்புள்ஸ் மைக்ரேஷன் வில் டச் அண்ட் எபிட்டோம் இன் த நெக்ஸ்ட் 20 years. அதே நேரம் அரசுகள் வந்து இலகிய மனசோட இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது. என் நாட்டுக்குள்ளே நீ வராத, உன் நாட்டுக்குள்ளே நான் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டான இமிக்ரேஷன் பாலிசிஸும் எல்லா கவர்மெண்ட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ எவ்வளோ பெரிய சங்கடமான நிலையில் நம்ம மனிதர்களை போட்டுட்ருக்கோன்னு பாருங்கள். முதல்ல தண்ணி கிடையாது, உணவு கிடையாது, நல்ல மருத்துவம் கிடையாது. நான் விருப்பப்பட்டு வேற எங்கேயாவது நான் போய் பொழைச்சிக்கிறேன்னா அதுக்கும் நீ போக முடியாது. இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு அடிப்படை காரணம் காலநிலை மாற்றம். இதை நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக மட்டும் நீங்கள் இதை பெர்சீவ் பண்ணவும் தேவையில்லை. நீங்களே நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அடுத்தடுத்த தலைமுறை இருக்கும். நம்ம எல்லாரும் எவ்வளவு செல்வம்னாலும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கலாம், எவ்வளவு செல்வம்னாலும் நம்ம பேர குழந்தைங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கலாம். ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான சூழலை நம்ம உருவாக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது 100% ஒரு கேள்வி. இந்த கேள்வியை நம்ம எல்லாரும் தினமும் கேட்டாலே எவ்வளோ சின்ன சின்ன லெவலில் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளாக ஆக்ட் பண்ண முடியுமோ ஆக்ட் பண்ண கண்டிப்பாக முடியும். நம்மளுடைய தலைநகரம் டெல்லி, யூ கேன் ஹார்ட்லி பிரீத் இன் டெல்லி. இதே மாதிரி சூழ்நிலை சென்னைக்கு எவ்வளோ நாளில் வரும்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் கண்டிப்பாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்னு தான் சொல்கிறாங்க. சரி, நகரங்கள் வாழ்கிற நம்ம முன்னாடி குச்சி வீடுகளில், ஓட்டு வீடுகளில் வாழ்ந்துட்டு இருந்த எல்லாரும் இன்றைக்கி காங்கிரீட் வீடு கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் பூர்வக்குடி மக்கள், காடுகளில் வாழ்கிற இந்த மக்கள் என்ன செய்வாங்க? எனக்கு ஒரு ஏசி பத்தலை, வீடு ஃபுல்லாக ஏசி மாட்டு, நம்ம வீடு ஃபுல்லாக ஏசி மாட்டிக்குவோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? டெக்னாலஜியும் கிடையாது, அந்த ஆக்சசிபிலிட்டியும் கிடையாது. உணவுக்கே சிரமப்பட்டிருக்க மக்கள்கிட்ட எங்கே ஏசியை பற்றி பேச முடியும்? இந்த பூர்வக்குடி மக்களை விட்டுருங்க, சென்னையிலேயே வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்கிறவங்களுடைய அளவு 70%. இவங்க எல்லாரும் எப்படி ஏசி அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்? நீங்கள் மண்ணடியை கடந்து போனீங்க, கடல் ஓரமாக மண்ணடியை கடந்து போனீங்க, நிறைய பேர் அந்த 3 சக்கர சைக்கிளில் வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய வீடு. அவங்களோட வாழ்வாதாரம், அவங்களோட வாழ்க்கை முறையெல்லாம் எப்படி மாறப்போகுது? என்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு உதவியாளர் வராங்க, ஜோதி அம்மா அப்படின்னு. ரொம்ப அன்பான பரிவான ஒரு மனுஷி. ஆனால் இந்த கோடை காலங்களில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரொம்ப கோவமாகவே இருப்பாங்க. ஏன்னு கேட்டால் நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கலையா, ஏன் தூங்கலை அப்படின்னு கேட்டால் தூங்க முடியலை, ரொம்ப புழுக்கமாக இருந்துச்சு. நான் வேணால் ஒரு ஏசி வாங்கி தரேன் ஜோதிமா. ஏசி நீ வாங்கி தருவா, கரண்ட் பில் நீ மாதம் மாதம் கட்டுவியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ ரொம்ப லாஜிக்கலான ஒரு கேள்வி தான். எப்படி இந்த மாதிரி பாப்புலேஷனோட தேவைகளை கூட நம்ம அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம்? அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் 44,000 அனாதை சிறார்கள் இருக்காங்க ஜுவனல் ஸ்கூல்ஸ்லையும். அன்னைக்கு ஐ ஹேப்பன் டு மீட் வளர்மதி IAS, வெரி பொலைட் அண்ட் அ வெரி நைஸ் பர்சன். அவங்க சொன்னாங்க, பிள்ளைங்க வந்து கோடை காலங்களில் தூங்குறதுக்கே ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. அப்படியே படுத்தாலும் அந்த அனல் வந்து ஃபேன்லேருந்து கீழே அவங்க மேலே தான் தள்ளுது, அவங்களுக்கு சொறி சிறங்கு வருது, பொக்களங்கள் வந்துடுது, இதை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த 44,000 குழந்தைங்களோட வாழ்க்கை என்ன? கடைசியாக த ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ். இதை சொன்னாலாவது யாராவது பயப்படுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். நான் ரொம்ப பயப்படுறேன். முதல்ல கடல் மட்டம் உயருது, நிறையா உணவுகளில் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் ஃபுட்ஸ் வருது, அதிகமாக ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறோம். அதை சாப்பிட்ற எல்லா காரணத்தினாலையும் என்னென்ன ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் அப்படிங்கிறத என்னால் டிஃபைன் பண்ணவே முடியாது. கிட்னி ஃபெயிலியர்ஸ், அலர்ஜிஸ், மென்டல் டிசீஸ். ஒரு மணி நேரம் வெயிலில் நடந்துட்டு வீட்டுக்கு வர நமக்கு எவ்வளோ எரிச்சலாக இருக்குது.
வெயிலே வாழ்கிற மக்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். அவங்களால ப்ராக்ரெசிவாக வேறு எதையா திங்க் பண்ண முடியுமா? அந்த மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த உணர்வுகளை போக்கிக்கிறதுக்கு மதுவுக்கும் போதைக்கும் தான் அடிமை ஆவாங்க. ஸோ இதுவும் சொசைட்டியில் ஏற்படுற ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தாக்கம் தான் கிளைமேட் சேஞ்ச்னால. சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் மாண்புமிகு வைஸ் சான்சலர் சார் வந்து என்னுடைய வேலையை வந்து ரொம்ப கச்சிதமாக செஞ்சுட்டாங்க. ஸோ இந்த ஸ்லைடை நான் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் என்னங்கிறத தயவு செய்து படித்து பாருங்கள். இதில் ஒரு 161 இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒவ்வொரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸையும் நம்ம அடையிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி தடைகள் இருக்குது, அந்த தடைகளையெல்லாம் ஒரு மாணவ சமூகமாக நீங்கள் எப்படி எதிர்கொள்வீங்க? ஒரு ஆள் ஒரு தடையை போக்குறதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியோ இல்லை ஒரு சின்ன என்ஜிஓவோ இல்லை உங்களுக்குள்ள ஒரு குழு அமைச்சு அதை எப்படி மாற்ற போகிறோங்கிறத நீங்கள் யோசித்தாலே அதுதான் இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இளைய சமுதாயத்திட்டேருந்து எதிர்பார்க்கிறது. கடைசியாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பற்றி சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ஒரு 2 வாரமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதை எதுக்காக உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னா, சில நேரங்களில் நம்ம யாருன்னு நமக்கே தெரியாது. நம்மளுடைய பலம் என்னென்னு ஒரு முறை நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத உணர்ந்துக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இந்தியன் கான்சுலேட்டில் இருக்கார், சவுதி அரேபியாவில். அவர் சொன்னார், 80% இன்ஜினியர்ஸ் மிடில் ஈஸ்டில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்தவங்க. 80%. அப்போது இதில் குறிப்பாக வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ், சிவில் இன்ஜினியர்ஸ். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மிடில் ஈஸ்ட் இவ்வளோ வளர்ந்ததுக்கு காரணம் மலையாளிகளோட பிஸ்னஸ் டாக்டிக்ஸ், இந்தியர்களோட உழைப்பு, குறிப்பாக கட்டட தொழில்நுட்பத்தில். ஸோ ரொம்பவே எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அதை கேட்க. அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஸ்தாபனம், அப்பா! உலகத்திலேயே 500 காலேஜ் ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள இருக்குன்னா அது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் மட்டும்தான், வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. நீங்கள் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் சொல்லுங்கள், ஸ்டான்ஃபோர்ட் சொல்லுங்கள், எல்லாம் ஒரு கேம்பஸ் தான். 500 காலேஜஸ். உலகத்திலேயே கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேட் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகம். அமெரிக்காவோட 3% நம்ம அதிகம். அதுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ப்ளே பண்ணுற ரோல் இஸ் மேசிவ்லி 70% அட்லீஸ்ட். இன்றைக்கி ஒரு சாமானிய ஐஐடிஸ்க்கு யார் போக முடியும்? நல்லா படித்து நல்ல மார்க் வாங்கி நல்ல பின்புலங்கள்லேருந்து வந்த நிறைய பேர் தான் ஐஐடிஸ்க்கு போக முடியும். ஆனால் சாமானியனோட பிள்ளை எங்கே இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியும்? இல்லை என்ன மாதிரி ஆவரேஜான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியும்? அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் மட்டும்தான். இது எதை தெரியுமா இது அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு? இது ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு. என்ன கோல்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். குவாலிட்டி எஜுகேஷன். எல்லோருக்கும் கல்வி கிடச்சிருச்சு. இந்தியாவிலேயே முதல்ல ஒரு பல்கலைக்கழகம் 3ஆம் பாலினத்திற்கு இலவச கல்வி தரது உலகத்திலே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மட்டும். நான் இதை நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். நான் இதை ரிசர்ச் பண்ணாமல் நான் சொல்லலை. 3ஆம் பாலினத்தவர்கள் எல்லா இடத்துலையும் படிக்கிறாங்க, உலகம் முழுக்க படிக்கிறாங்க. ஆனால் இலவச கல்வி அப்படிங்கிறது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மட்டும்தான் தருது. இந்தியாவிலே முதல்ல டுவெல் டிகிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான். இந்தியாவிலேயே தமிழ் வழியில் இன்ஜினியரிங் ஆரம்பித்தது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான். அடுத்து எலான் மாஸ்க்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு நண்பர் இருக்கார். அவர் பேர் ரமேஷ் எல்லுசாமி. அவர் யார் தெரியுமா? உங்கள் கேம்பஸில் படித்தவர். இன்னைக்கு டெஸ்லாவோட ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள்ஸ் செக்ஷனே லீட் பண்ணுறது ரமேஷ் எல்லுசாமி தான். எவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிறத நினைக்கும் போது எனக்கே ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி காலையில் எங்கள் அம்மா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, இன்றைக்கி நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு பேச போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. நீ ஐநா சபைக்கு போயிட்டு தான் இன்றைக்கி அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிற அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எவ்வளோ பெரிய ஒரு பெருமை, மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது என்னால் வார்த்தைகளால் சொல்லவே முடியாது. கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இருக்குது. அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஒவ்வொரு தெருவுலையும் ஒரு அலுமினி இருப்பார், இல்லைன்னா அந்த தெருவுலேருந்து யாராவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு இருப்பார். ஸோ ஒரு அரசியல் கட்சி கூட இல்லாத பலம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு இருக்குது. சார் உண்மைதானே சார்? ஸோ எவ்வளோ பெரிய ஒரு மொமெண்டத்தை, எவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை தமிழகம் முழுக்க நீங்கள் ஏற்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை
அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பெரிய லெவலில் அதோட 500 கல்லூரிகளுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறது என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள். குறிப்பாக பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறத, குறிப்பாக அந்த ஒன் டைம் பாட்டிலில் தண்ணி குடிக்கிறத எல்லா கல்லூரிகள்லையும் நம்ம உடனடியாக தடை செஞ்சாலே ஒரு பெரிய சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு 4 வருஷம் அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியரல் சேஞ்சில் ஒரு பையன் இருக்கான்னு வைங்களேன், அடுத்த காலம் வந்து அவன் பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பான். ஸோ அந்த பிஹேவியரல் சேஞ்சை இன்டியூஸ் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையாக இருக்குது. அடுத்து பப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றி நான் ரொம்ப சட்டிலாக நான் பேச விரும்புகிறேன். நம்ம எல்லோரும் பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் நிறையா, ஆனால் நம்மளோட ரியல் டைம் ப்ராப்ளம்ஸை எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணுறோமா, நம்மளோட லோக்கல் நீட்ஸை சர்வ் பண்ணுறதுக்காக பப்ளிஷ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரொம்ப சீரியஸாக எடுக்கணும்னு நான் ரொம்ப பணிவோடு கேட்டுக்கிறேன். குறிப்பாக மாணவர்கள் நீங்கள் பப்ளிஷிங்கை பற்றி இப்போ யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஒரு பள்ளிக்கரணையை போய் பாருங்கள். பள்ளிக்கரணை வந்து உலகத்திலேயே ஃப்ளமிங்கோஸ் வந்துட்டு போகிற ஒரு 2வது இடம். ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஃப்ளமிங்கோஸ் வந்து நம்ம வேளச்சேரிக்கு பறந்து வருது. ஆனால் பள்ளிக்கரணை லேக்குக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன தெரியுமா இருக்குது? பெருங்குடி. அந்த பெருங்குடி டம்ப்யார்டோட கொள்ளளவே 2400 டன் மாதத்துக்கு. ஆனால் ஒரு நாளைக்கு அங்கே 2400 டன் வருதான். ஸோ இதை ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக நம்ம பண்ண முடியுமா? இஸ் தேர் அ பாசிபிலிட்டி வி டூ திஸ் அஸ் அன் ஸ்டார்ட் அப் டு ஹெல்ப் த கவர்மெண்ட்? எல்லா நேரங்கள்லையும் எல்லா விஷயத்துலையும் அரசு நம்மளுக்கு வந்து உதவி செய்ய முடியாது. நமக்கு நாமே உதவி செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய கடமையிலையும் நம்ம இருக்கோம். அடுத்து ஒரு கரடி பொம்மையோட கதை, ரொம்ப பிரியமான கதை எனக்கு. 2020 லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக ஃப்ரான்ஸில் ஒரு இடத்துல நான் வெபினாரில் பேசினேன். கிட்டத்தட்ட ஃப்ரான்ஸில் இருந்த 200 பெரிய கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றின ஆர்வலர்கள் எல்லாரும் அந்த கான்ஃபரன்ஸில் பங்கேற்றுக்கிட்டாங்க. அப்போது என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, இவர் 6 கண்டங்களுக்கும் பயணம் செஞ்சுருக்காரு, 4 கண்டங்களில் படிச்சிருக்காரு, மிச்சம் 2க்கும் அவர் கல்வியின் மூலமாக போயிருக்காரு அப்படின்னு. அப்போ நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேன், எனக்கு ஆர்டிக்குக்கும் அண்டார்டிக்குக்கும் போகணுன்னு ரொம்ப ஆசை. எனக்கு வந்து ஆர்டிக் பியர்ஸை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், போலார் பியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் இருக்க சூழ்நிலையை பார்த்தா பனிப்பாறைகள் எல்லாம் உருகிட்டுருக்கு, என்னால் அங்கே போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அதை பதிவு செஞ்சேன். அதை கேட்ட யாரோ ஒருத்தர் ஆர்கனைசர்ஸ்ட்டு என்னோடய அட்ரஸை வாங்கி எனக்கு ஒரு பனி கரடியை அன்பளிப்பாக அனுப்பி வச்சார். இதை நான் என்ன செய்வேன்னா, டெய்லி என்னோடய ஆஃபீஸ் டெஸ்கில் உட்காரும்போதோ இல்லை என்னோடய யூனிவர்சிட்டி டெஸ்கில் உட்காரும்போதோ இதை எடுத்து என் பக்கத்தில் வச்சுக்குவேன். அப்பப்போ அதை பார்க்குறப்ப எனக்குள்ளேயே ரொம்ப பெரிய ஒரு உத்வேகம் வரும், ஏதாவது செய்யணுங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும். ஆனால் என்கிட்ட 2 இருக்குது. நேற்று யதார்த்தமாக வந்து நான் ஒரு நாளிதழில் படிக்கும்போது ரொம்ப அற்புதமான தமிழ் விஷயத்தை நான் கடந்து வந்தேன். அதியமான் அப்படிங்கிற ஒரு அரசர் இருந்தார். அவருக்கு வந்து யாரோ நெல்லிக்கனி கொடுத்தாங்களாம். இப்போ அந்த நெல்லிக்கனி எதுக்காக சாப்பிட்றதுன்னா ஆயுள் அதிகமாகும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்போ அதியமான் என்ன சொன்னாராம், அந்த நெல்லிக்கனியை ஔவையார் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாராம். ஏன்னா நான் ஒரு அரசன், நான் எவ்வளோ என்னுடைய திட்டங்கள் வந்து மக்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு தெரியல. அடுத்து என்னுடைய பிள்ளைகள் வருவாங்க, அவங்க இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை எப்படி நடத்துவாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் ஔவையார் உயிரோடு இருந்தால் தமிழ் ரொம்ப பெருசாக வளரும், அதனால் அந்த நெல்லிக்கனி எல்லாத்தையும் ஔவையார்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாராம். அதுதான் எனக்கு தோணுச்சு. இதை வந்து என்னோட டேபிளில் இருக்கிறத விட நம்ம மாண்புமிகு வைஸ் சான்சலர் அவங்களோட டேபிளில் இருக்குது. ஸோ அதை சார் டெய்லி பார்ப்பாங்க. பார்க்குறப்ப சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் பற்றி ஏதாவது யோசிப்பாங்க, புது புது பாலிசிஸ் இன்வென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை வந்து நான் சார்கிட்ட ரொம்ப பணிவோடு கொடுக்க விரும்புகிறேன். கடைசியாக இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட அலுமினின்னு சொன்னாங்க. ஆமாம், அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட அலுமினி தான். ஆனால் இந்த கேம்பஸில் நான் படிக்கல. ராமநாதபுரத்தில் செய்யதம்மாள் பொறியியல் கல்லூரி அப்படிங்கிற ஒரு கல்லூரியில் படித்தேன். எனக்கு இங்கே அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பேசுகிற ஒரு வாய்ப்பு இன்னுமே எனக்கு புல்லரிக்குது. ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக பேசுகிற ஒரு ஆள். இன்றைக்கி நான் ஒரு சின்ன நடுக்கத்தோடு தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். அந்தளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் பெருமையாக இருக்குது. இதே பெருமை தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்க போகுது. நீங்கள் எல்லோரும் மெயின் கேம்பஸில் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த சமூகத்துக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைகளும் இந்த மக்களுக்கு ஆற்ற வேண்டிய உதவிகளும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த செய்தி எல்லார்ட்டையும் எத்தி வைங்க. நீங்கள் எல்லாருமே சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸோட அம்பாசிடர் தான். உங்கள் அம்மா கிட்ட பேசுங்க, ஆட்டோ டிரைவர்கிட்ட பேசுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுங்க, உங்கள் வீட்டில் இருக்க சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு காலநிலை மாற்றம் பற்றி சொல்லிக் கொடுங்க. யூடியூப்பில் சின்ன சின்ன வீடியோஸ் காட்டுங்க. உங்கள் வீட்டு பக்கம் ஏதோ ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே போய் அந்த பிரின்ஸிபலை பார்த்து இந்த மாதிரி பிள்ளைங்கக்கிட்ட நான் சில விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கலாமான்னு கேளுங்க. என்னென்னா உங்களோட
பகுதியிலேருந்து என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியுமோ கண்டிப்பாக கொண்டு வாங்க. நீங்கள் எல்லோரும் அதை செய்வீங்கங்கிற நம்பிக்கையோட நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். இங்கே நான் முக்கியமாக வந்ததுக்கு காரணம் கண்டிப்பாக வந்து வைஸ் சான்சலர் சார். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன், ஒரு தலைவராக இருக்கவங்க பழகிறதுக்கு ரொம்ப இனிமையானவங்களாக இருக்கணும். அதே மாதிரி யார் உங்களை ரொம்ப அப்ரோச்சபிளாக இருக்கணும். நான் சாரை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் தான் காண்டாக்ட் பண்ணேன். அப்படி தான் நான் உங்ககிட்ட பேச ஆரம்பித்தேன், பழக ஆரம்பித்தேன். நான் இன்னும் இங்கே வர வந்து நிற்கிறேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். உங்களோட பெருந்தன்மைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. ஸோ சார்கிட்ட கரடி கொடுத்துடலாமா? இதில் ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன். இது கீழே போட்டால் உடஞ்சிரும். அதே மாதிரி தான் ஐஸுமே கூட. பூமியோட வெப்பம் அதிகமாக அது உறைஞ்சு போயிடும். ஸோ அதுதான் அவங்க எனக்கு அந்த அனுப்புனவங்க ஒரு அழகான கடிதமும் எழுதியிருந்தாங்க. அந்த கடிதத்தில் முக்கியமாக எழுதியிருந்தது இதுதான். ஸோ ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். So I thank our guest for highlighting the evil effects of climate change, global warming, increase in sea level, harmful nature of fertilizers and plastics, bushfire, genetically modified foods, and the adverse health effects. Sir, we are mesmerized to know the salient futures of Anna University as told by you. Last but not the least, we thank you wholeheartedly for instilling the thoughts of Sustainable Development Goals ambassador in the minds of each and every youth who have assembled here today. நம் உலகம் விரிந்தது, பறந்தது, மாறிக்கொண்டே வரும் தத்துவங்கள் என்ற அலைகளின் பின்னால் ஓடிப்பிடித்து ஆடாமல் மானுடம் என்ற சமுத்திரத்தையே தன் எல்லைகளாய் வரித்து கொண்டது. நம் உலகம் விரிந்தது, பறந்தது, மாறிக்கொண்டே வரும் தத்துவங்கள் என்ற அலைகளின் பின்னால் ஓடிப்பிடித்து ஆடாமல் மானுடம் என்ற சமுத்திரத்தையே தன் எல்லைகளாய் விரித்து கொண்டது. மரங்கள் பறவைகளின் பார்வையில் நட்டு வைத்த வீடுகள். மரங்கள் பறவைகளின் பார்வையில் நட்டு வைத்த வீடுகள். விலங்குகளின் பார்வையில் நிழல் தரும் பந்தல். விலங்குகளின் பார்வையில் மரங்கள் நிழல் தரும் பந்தல். இதே மரங்கள் ஒரு தச்சனின் பார்வையில் கதவு நிலை அல்லது ஜன்னல். இதே மரங்கள் ஒரு தச்சனின் பார்வையில் கதவு நிலை அல்லது ஜன்னல். ஒரு கவிஞனின் பார்வையில் மரங்கள் என்பவை யாவை? இதோ கவி பேரரசு வைரமுத்துவின் பார்வையில் மரங்களை பற்றி விவரிக்க முனைவர் சுல்தான் ஹலிபா ஹாரூன் அல் ரஷீத் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். மரங்களை பாடுவேன். வாரும் வள்ளுவரே, மக்கட்பண்பில்லாதவரை என்ன சொன்னீர்? மரம் என்றீர். மரம் என்றால் அவ்வளவு மட்டமா? வணக்கம் ஔவையே, நீட்டோலை வாசியான் யாரென்றீர்? மரம் என்றீர். மரம் என்றால் அத்தனை இழிவா? பக்கத்தில் யார்? பாரதிதானே. பாஞ்சாலி மீக்காத பாமரரை என்னவென்றீர்? நெட்டை மரங்கள் என்றீர். மரங்கள் என்றால் அவ்வளவு கேவலமா? மரம் சிருஷ்டியின் ஒரு சித்திரம், பூமியின் ஆச்சரியக்குறி, நினைக்க நினைக்க நெஞ்சூறும் அனுபவம். விண்மீனுக்கு தூண்டில் போடும் கிளைகள், சிரிப்பை ஊற்றி வைத்த இலைகள், உயிர் ஒழுகும் மலர்கள். மனிதன் தரா ஞானம் மரம் தரும் எனக்கு. மனிதன் தோன்றும் முன் மரம் தோன்றிற்று. மரம் நமக்கு அண்ணன், அண்ணனை பழிக்காதீர். மனித ஆயுள் குமிழுக்குள் கட்டிய கூடாரம். மரம் அப்படியா? வளரும் உயிர்களில் ஆயுள் அதிகம் கொண்டது அதுவேதான். மனித வளர்ச்சிக்கு 30 வந்தால் முற்றுப்புள்ளி. மரம் இருக்கும் வரை பூ பூக்கும், இறக்கும் வரை காய் காய்க்கும். வெட்டி நட்டால் கிளை மரமாகுமே, வெட்டி நட்டால் கரம் உடம்பாகுமா? மரத்தை அறுத்தால் ஆண்டு வளையம் சொல்லும், வயது சொல்லும். மனிதனை அறுத்தால் உயிரின் செலவைத்தான் உறுப்பு சொல்லும். மரத்திற்கும் வழுக்கை விழும், மறுபடி முளைக்கும். மரத்திற்கும் வழுக்கை விழும், மறுபடி முளைக்கும். நமக்கோ உயிர் பிரிந்தாலும் மயிர் உதிர்ந்தாலும் ஒன்றென்றறிக. மரங்கள் இல்லையேல் காற்றை எங்கே போய் செலவை செய்வது? மரங்கள் இல்லையேல் மழைக்காக எங்கே போய் மனு செய்வது? மரங்கள் இல்லையேல் மண்ணின் மடிக்குள் ஏதப்பா ஏறி? பறவைக்கும் விலங்குக்கும் மரம் தரும் உத்தரவாதம் மனிதர்கள் நாம் தருவோமா? மனிதனின் முதல் நண்பன் மரம், மரத்தின் முதல் எதிரி மனிதன். ஆயுதங்களை மனிதன் அதிகம் பயன்படுத்தியது மரங்களின் மீதுதான். ஆயுதங்களை மனிதன் அதிகம் பயன்படுத்தியது மரங்களின் மீதுதான். உண்ண கனி, ஒதுங்க நிழல், உடலுக்கு மருந்து, உணர்வுக்கு விருந்து, அடைய குடில்,
அடைக்க கதவு, அழகு வேலி, ஆடத் தூளி, தடவத் தைலம், தாளிக்க எண்ணெய், எழுத காகிதம், எரிக்க விறகு, மரம்தான் மரம்தான் எல்லாம் மரம்தான், மரந்தான் மரந்தான் மனிதன் மரந்தான். பிறந்தோம் தொட்டில் மரத்தின் உபயம், நடந்தோம் நடைவண்டி மரத்தின் உபயம், எழுதினோம் பென்சில் பலகை மரத்தின் உபயம், மணந்தோம் மாலை சந்தனம் மரத்தின் உபயம், கலந்தோம் கட்டில் என்பது மரத்தின் உபயம், துயின்றோம் தலையணை பஞ்சு மரத்தின் உபயம், நடந்தோம் பாதகை ரப்பர் மரத்தின் உபயம், இறந்தோம் சவப்பெட்டி பாடை மரத்தின் உபயம், எரிந்தோம் சுடலை விறகு மரத்தின் உபயம், மரம்தான் மரம்தான் எல்லாம் மரம்தான், மரந்தான் மரந்தான் மனிதன் மரந்தான். மனிதா மனிதனாக வேண்டுமா? மரத்திடம் வா, ஒவ்வொரு மரமும் போதி மரம். நன்றி. ஒரு கவிதை இசை என்னும் சிறகு கட்டி கொள்ளும் போது அது அடையும் உணர்ச்சியின் உயரத்தை இப்போது அனுபவிக்கப் போகிறீர்கள். உங்கள் இதயம் தமிழால் நிறையப் போகிறது, இசையால் வழியப் போகிறது. கவி பேரரசு வைரமுத்துவின் தமிழ் வரிகளை தங்கள் அன்பு குரல்களால் தங்கமுலாம் பூச வருகிறார்கள் திரு வசீம் அக்ரம் மற்றும் மகேஷ் அவர்கள். வணக்கமாவையே வணக்கமாவையே, நீ டோலி வாசியாய் யாரின்றி மரமின்றி, மரமென்றால் அவ்வளவு இழிவா, மரம் என்றால் அவ்வளவு இழிவா. மனிதன் தோன்றும் முன் மரமும் தோன்றிற்று, மரமும் நமக்கண்ணன் அண்ணனை படிக்காதீர். வணக்கமாவையே மனிதாயுள் குமிழிக்குள் கட்டிய கூடாரம் மரம் அப்படியா, வளரும் உயிர்கள் ஆயுள் அதிகம் கொண்டது அதுவேதான். மனதி வளர்ச்சிக்கு 30 வந்தால் முற்றுப்புள்ளி, வெட்டி நட்டால் கிளை மரமாகுமே, வெட்டி நட்டால் கிளை மரமாகுமே, மரத்தை அறுத்தால் ஆண்டு வரும் வயது சொல்லும், உயிரின் செலவைத்தான் உறுப்பு சொல்லும், உயிரின் செலவைத்தான் உறுப்பு சொல்லும். வணக்கமாவையே உன்னக்கணி ஒதுங்க நீலன், உடலுக்கு மருந்து உணர்வுக்கு வீரன், தடவத்தையிலம் தாளிக்க எண்ணெய், எழுத காகிதம் எரிக்க பிறகு, மரம்தான் மரம்தான் மனிதன் மரம்தான். வணக்கமாவையே
நடந்தோம் நடைவண்டி மரத்தின் உபயம், மணந்த மாலை சந்தனம் மரத்தின் உபயம், துயன்றோம் மெத்தை பஞ்சு மரத்தின் உபயம், இறந்தோம் ஈமப்பாடை மரத்தின் உபயம், சுடலை விறகு மரத்தின் உபயம், சுடலை விறகு மரத்தின் உபயம், மரம்தான் மரம்தான் எல்லாம் மரம்தான், மறந்தான் மறந்தான் மனிதன் மறந்தான், மனிதா மனிதனாக நீ மரத்திடம் வா, ஒவ்வொரு மரமும் போதி மரம். தேங்க்யூ. மிகவும் அருமையாக பாடிய பாடகர்களுக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Now I request our esteemed Vice Chancellor sir to honor the singers with mementos. I invite Dr. S. Arul Chelvan, Director, Center for Development of Tamil in Engineering and Technology, to propose the vote of thanks. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் பேராசிரியர் சுகந்தி அவர்களே, ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் பிரதிநிதியாக வந்துள்ள டாக்டர் சுல்தான் அவர்களே, மற்றும் பேராசிரியர்கள், இயக்குநர்கள், மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். வரும்போதே துணைவேந்தர் அவர்கள் சொன்னாங்க, நீங்கள் தமிழில் பேசணும் அப்படின்னாங்க. அதனால் தமிழ்லேயே என்னுடைய உரையை தொடர்கிறேன். கடந்த ஆண்டு நான் பீஸ் ஃபெல்லோஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபெல்லோஷிப்புக்காக போயிருந்தேன். அதில் ஒரு கடந்த மே அண்டு ஜூனில் 6 வாரங்கள் வந்து அதுக்கான ஒரு பயிற்சி. அந்த பயிற்சி முடிஞ்சுட்டு வந்தப்போ துணைவேந்தரை பார்த்து நான் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தேன். அப்போது அவங்க சொன்னது என்னென்னா, இதை நீங்கள் வந்து மாணவர்கள்ட்டையும் நம்ம ஸ்டாஃப்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும், இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அந்த அமைதிக்கான வளர்ச்சி, அமைதியை எப்படி உருவாக்குவது, எப்படி வளர்ப்பது, எப்படி மேம்படுத்துவது. ஏன்னா உலக நாடுகள் அனைத்துமே, உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து சமுதாயங்களுமே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் சிக்கி கொண்டு தவிக்கின்றன, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கி கொண்டு சண்டையிடுகின்றன. இவற்றிலிருந்து வெளி வர வேண்டும். வெளிவருவதற்கு என்ன? அமைதியை உருவாக்க வேண்டும். அமைதியை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் தானாக வந்து விடுமா? வராது. அதில் தான் அந்த அமைதிக்கான 32 எக்ஸ்பர்ட்ஸ், உலகம் முழுக்க 32 அமைதிக்கான நிபுணர்கள், வல்லுநர்கள் அங்கே கலந்துக்கிட்டு இருந்தோம். அதை வந்து 10 டீமாக பிரித்தாங்க. ஒவ்வொரு டீம்லேயும் 3 பேர் தான் இருந்தாங்க. ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியான ஆலோசனை முடிஞ்சிட்டு வந்து இந்த உலகத்திலே முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை, நீங்கள் எதை நினைக்கிறீங்க, அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கொண்டு வந்து நீங்கள் ஃபைனலாக சப்மிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க. அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வர்றது எல்லாமே அந்த 10 குழுவில் 8 குழுக்கள் சொன்னது எல்லாமே தண்ணீர் தான் அடுத்து இந்த உலகத்தில் வரப்போக மிகப்பெரிய பிரச்சனை. அது நாடுகளுக்கிடையே சண்டை, மாநிலங்களுக்கிடையே உள்ள சண்டை, துணைவேந்தர் சொன்ன மாதிரி 3ஆம் உலகப் போருக்கே வித்துடுவதற்கான வாய்ப்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது என்று 10 குழுவில் 8 குழு தான் சொன்னாங்க. சரி, இந்த தண்ணீர் வாட்டருக்கான பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வாட்டருக்கான பிரச்சனை எல்லாமே இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்க்குள்ளே வந்துடுது. ஏன்னா யூஎன் சொல்கிற அந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் எஜுகேஷன், ஹெல்த், நிறைய ஹங்கர், பவர்ட்டி எல்லாமே, எராடிகேஷன் ஆஃப் பவர்ட்டி எல்லாமே வருது. பட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்விரான்மெண்ட், சஸ்டைனபிள் என்விரான்மெண்ட்டை கொண்டு வரணுன்னா, உருவாக்கணும், வளர்க்கணும், பின்பற்றணுன்னா அதை வந்து இந்த மாணவர்கள்ட்ட கொண்டு போய் கொடுங்க, இளைஞர்கள்ட்ட. இந்த உலக யுஎன் அமைப்பின் இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச இளைஞர்கள் நாளன்று இதை கொண்டு போய் அவங்கள்ட்ட கொடுங்க. இந்த இளைஞர் சமுதாயம் என்ன எடுத்து செல்கிறதோ அது உங்களுக்கு பல 100 மடங்காக வளரும். மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் இஸ் வெரி ஹை.
ஹண்ட்ரட்ஸ், நாட் ஓன்லி ஹண்ட்ரட்ஸ், இன் தௌசண்ட்ஸ். நீங்கள் இப்போ சுதந்திர போராட்டத்தை கொண்டாடுறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய விழாவை நம்ம வந்து கடந்த 2 வாரங்களை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம். நாடு முழுதும் நம்மளுடைய பல்கலைக்கழக வளாகத்திலையும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா துறைகளிலும் மையங்களிலும் அதை கொண்டாடி கொண்டு வருகிறோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்திய விடுதலை போரில் பாருங்கள், அப்போது இப்போ பார்த்தவங்களாம் நம்ம காந்தி, நேரு அப்படின்னு தான் பார்த்துருப்போம். பட் போராட்டத்தில் முன்னெடுத்தவர்கள் எல்லாமே இளைஞர்கள். இளைஞர்கள் சக்தி தான் நமக்கு அந்த விடுதலையை பெற்று தந்தது. அவர்களை முன்னெடுத்து சென்றவர்கள், தலைமை தாங்கியவர்கள் காந்தி போன்ற மிகப்பெரிய தலைவர்கள். ஆனால் இளைஞர் சக்தி மிக உறுதியான சக்தி. அவர்களால் மிகப்பெரிய உன்னதங்களை இந்த உலகில் சாதிக்க முடியும். இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் தன்னிறைவுக்கான ஒரு குறிக்கோள்கள். தன்னிறைவு, ஒவ்வொரு சமுதாயம் தன்னிறைவோடு வாழ வேண்டும். தன்னிறைவு தனக்கான தேவையை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். அதை தானே தொடர்ந்து தக்க வைத்து கொண்டு அதை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும், வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். வேற ஒரு குரூப்பாவோ இன்னொரு கம்யூனிட்டியவோ இன்னொரு தேவைக்காக நம்ம பிறரை சார்ந்திருக்கக்கூடாது. இப்போ அந்த செல்ஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி மாடல்ஸை கொண்டு போகணுன்னா மாணவர்கள், இளைஞர்கள் நீங்கள் எடுத்து செல்லுங்கள். எந்த ஒரு இப்போ பேராசிரியர் துணைவேந்தர் சொல்லும்போது நிறைய இந்த என்ஜினியரிங், டெக்னாலஜி, எனர்ஜி நிறைய சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. பட்டு சார் வந்து நேரடியாக ஒத்துக்கிட்டாங்க. நிறைய குறைகள் இருக்குது, அது எல்லாமே செய்ய தான் வந்து குறைகளும் தவறுகளும் செய்யப்பட்ட பிறகு தான் நிவர்த்தி செய்யப்படும். எல்லாமே முழு 100% பெர்ஃபெக்ஷனோட வர முடியாது. ஸோ அந்த முறையில் பார்க்கும்போது அடிப்படையில் இந்த சமுதாயத்திற்கான மனிதர்கள், மனிதத்துவம், அதுக்கானது தான் அறிவியல், அதுக்கானது தான் பொறியியல், தொழில்நுட்பம். இந்த சைக்கிள் வந்து கண்டிப்பாக மாறி வரணும். இன்டர் டிசிப்ளினரி ரிசர்ச் நிறைய வரும் பொழுது இந்த செல்ஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி கோல்ஸை, செல்ஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்பிங் கோல்ஸை ஈஸியாக நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். இளைஞர்கள் நீங்கள் விதையை போன்றவர்கள். இப்போது இந்திய பிரதமர் முதல் நமது துணைவேந்தர் வரை எல்லா பேராசிரியரும் இணைந்து உங்களது பெற்றோர்களுடன் சேர்ந்து தூவியுள்ளார்கள். நீங்கள் சரியாக முளைத்து சரியாக வளர்ந்தால் இந்த நாடு, இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய வல்லரசாகும், தன்னிறைவு பெற்ற நாடாகும், தன்னிறைவு பெற்ற சமுதாயமாகும். இந்த மிகச்சிறந்த சொற்பொழிவுக்கும் இந்த நிகழ்வுக்கும் ஏற்பாடு செய்த இம்மிடியட்டாக, உடனடியாக ஒப்புதல் கொடுத்து இதெல்லாம் நடைபெறுவதற்கு உதவிகரமாக இருக்கும் நமது துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும் புல முதல்வர் அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்மளது இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் சுல்தானா அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னால் இது போன்ற நிகழ்வுகள் நம்ம வந்து ரொம்ப அகடமிக்கான ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ், கான்ஃபரன்சஸ் அது நிறைய நடத்திக்கிட்டே இருப்போம். பட் இது போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு நமது துணைவேந்தர் நிறைய ஒப்புதல் அளிக்கிறார், உதவிகரமாக இருக்கிறார். அவரும் முழுமையாக அமர்ந்து அதை கேட்கிறார். இந்த ஒரு மாற்றம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும். உங்களது பொறுப்பிலும் உங்களது தலையிலும் நாங்கள் மிகப்பெரிய பொறுப்பை போட்டுள்ளோம். அது மிகப்பெரிய ரிட்டர்ன்ஸை கொடுக்கும், மிகப்பெரிய திரும்ப ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இந்த சமுதாயத்தில் உருவாக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு எல்லோருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I request everyone to raise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे